정부 셧다운 중이던 10월 31일 트럼프 대통령은 마러라고 리조트에서 성대한 헬로윈 파티를 열었습니다. 파티 주제는 영화 위대한 개츠비의 테마곡 작은 파티 한 번 한다고 아무도 죽지 않아였습니다. 파티 다음 날 뉴욕의 푸드뱅크 앞엔 시민들이 길게 줄을 서 있습니다. Trying to get some food. We have a very long line today, usually. I'm okay right now. Right now, thanks to the food banks and stuff like that, but I don't know how long. A state of emergency declared in New York over food aid as nearly 3 million New Yorkers face having no food stamp benefits as soon as Saturday because of the federal shutdown. 셧다운으로 식비 지급이 끊기자 4,200만 명의 저소득층이 식량 위기에 놓였습니다. 캘리포니아의 한 푸드뱅크 현장을 찾았습니다. 정부 셧다운 여파로 식량 보조금 지급이 중단되자 자원봉사자와 직원들은 이곳에서 저소득층 가정들을 위한 식료품을 포장하고 있습니다. But also with the furloughed government employees, the Coast Guard who's nearby, just so many lives are being affected by this. 셧다운으로 연방 공무원 약 140만 명은 급여를 받지 못하고 있습니다. 급여가 끊기고 생계가 막막해진 이들은 결국 푸드뱅크로 향했습니다. Our taxpayers, like everybody else, that we are there to serve the public every single day. And we didn't do anything to deserve this. 무급휴직이 길어지자 양복 차림으로 핫도그를 파는 공무원까지 등장했습니다. I'm very much looking forward to when the shutdown is over, just resuming my job. As soon as I'm called into work, my intent is to return to my federal job as a tax attorney. 공항도 예외는 아닙니다. 무급휴직 여파로 연방 공무원 보안 인력이 줄어 주요 공항마다 마비 수준의 혼란을 겪고 있습니다. Oh, this is JFK Airport. If you're traveling international, please go early. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the man? We would have had to wait around 5 to 6 hours to get into the actual airport itself. Today, it's not as bad. It looks like it's only like 3 or 4 hours, which is... We received a partial paycheck last week, and then we don't know when the end is going to be in sight. The TSOs are going to get exhausted, and it's going to end up being reflected in longer lines and security being compromised. 항공교통 관제 인력 또한 줄어들면서 하늘길 안전 우려도 커지고 있습니다. 미국 언론은 보스턴 로건 공항에서 발생할 뻔한 비행기 접촉 사고를 보도했습니다. What the heck? That was close. Yeah, man. Not cool. 지난 2일 트럼프는 언론 인터뷰에서 셧다운에 대해 언급했습니다. We are now approaching the longest shutdown in American history. Democrats' fault. Obamacare is terrible. It's bad health care at far too high a price. We should fix that. We should fix it. And we can fix it with the Democrats. All they have to do is let the country open and we'll fix it. 트럼프 대통령은 국민들을 향해 민주당에 전화를 걸어 셧다운을 끝내라며 사무실 번호까지 공개했습니다. 셧다운 38일째 역대 최장 기록을 세웠습니다. Not agreed to. Not agreed to. Not agreed to. Is not agreed to. 여야 대립으로 내년 임시 예산안은 14번째 부결됐습니다. And we've tried to do that 13 times. And you voted no 13 times. There are people who run out of money. And he's saying the hell with you. I need you to be my hostage for political purposes because I don't want to provide health care for the American people. 지난 11월 4일 치러진 미국 지방선거 결과는 뉴욕시의 맘다니, 버지니아주의 스펜버거, 뉴저지주의 셰릴까지 민주당이 모두 승리했습니다. 이제 선거의 여파로 셧다운이 종료될지 이목이 집중되고 있습니다. We are in the midst of a disastrous Democrat-created government shutdown, and it's time for Republicans to do what they have to do, and that's terminate the filibuster. It's the only way you can do it. 미국이 정말 난리네요. 김인환 교수님, 진짜 셧다운이 이렇게 오래 갈 줄은 미처
짐작도 못했습니다. 네, 그렇습니다. 그런데 트럼프 대통령은 셧다운의 책임을 민주당에 돌리고 있습니다. 네네. 그러면서 이른바 핵 옵션을 주장하고 있어요. 상원 규정을 개정해서 네. 필리버스터를 폐지하고 의결 정족수를 현재 60에서 단순 과반인 51표로 낮추겠다는 거예요. 네. 그럼 공화당의 현재 상원 의석수가 53명이니까 네네. 뜻대로 예산안도 통과하고 그다음에 셧다운도 끝내겠다는 겁니다. 그런데 그게 가능하긴 한 건가요? 절차상 가능은 해요. 그래요? 네, 그리고 선례도 오. 있고요. 네네. 하지만 소수당의 권한을 없애는 것이라서 이게 미국 정치에서 있는 그 협치를 위반하는 것이기 되고 그러면 또 의회 독재라는 비판이 생길 겁니다. 그렇겠죠. 또 내년 중간 선거에서 민주당이 과반을 넘을 경우에는 아하. 이제 공화당이 역공을 당할 수도 있겠죠. 네네. 함부로 하면 안 되겠다라는 그렇습니다. 생각도 들고 참 공화당이 무엇보다도 부담이 클 겁니다. 왜냐면은 민주당이 완전히 싹쓸이 해버린 상황이잖아요. 그렇죠. 그런데 이런 와중에서도 트럼프 대통령은 이런 결과가 나온 게 내가 선거에 나서지 않은 거다라고 말을 하고 있어요. 근데 저는 지난 4일에 있었던 그 선거에서 네. 제일 흥미롭게 봤던 것이 네. 바로 이제 버지니아주 선거인데 버지니아. 저는 전반적으로 이번 선거가 미국 시민들 유권자들이 공화당에 이제 뿔이 났다라는 걸 확인한 선거였다고 생각을 하고요. 네. 특히 버지니아 선거가 중요한 게 저는 이제 버지니아 노포크 카운티라는 곳이 있어요. 거기가 어떤 곳인가요? 여기가 이제 미국 최대 해군 기지가 있거든요. 그러면 군인이 많고 그러면 공화당의 세력이 굉장히 큰 곳이에요. 그렇겠네요. 근데 이번에 득표가 공화당 후보가 민주당 후보에 대해서 50% 이상 뒤져버린 겁니다. 그렇게 많이 차이가 났습니까? 그렇습니다. 이게 공화당이 막바지에는 이제 셧다운으로 군인 임금이 나오지 않을 걸 걱정을 해가지고 이제 네, 급여를 네. 따로 마련해서 챙겨줬거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이런 결과가 나온 겁니다. 네. 그만큼 유권자들이 단단히 화가 났던 것 같습니다. 셧다운 사태가 진짜 표심에 제대로 영향을 미친 것 같고요. 또 뉴욕 시민들의 표심 이야기를 안 할 수가 없습니다. 오건영 팀장님, 뉴욕 시장 선거 어떻게 보셨어요? 저도 진짜 관심 깊게 봤는데요. 이 예. 뉴욕은요, 9.11 테러의 아픔을 가진 곳입니다. 그런 곳에서 최초의 무슬림 출신 시장이 탄생한 거고요. 또 자본주의의 심장이라고 불리는 월가의 한복판에서 자칭이죠, 민주사회주의자 시장이 나온 겁니다. 놀랍습니다. 그러니까 상징성이 그렇죠, 정말 큽니다. 네. 게다가 이제 당선되고 수락연설을 하는데 트럼프한테 던진 이 멘트가요, 굉장히 인상 깊었습니다. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. 지금 보고 있는 걸 알고 있다. 소리를 더 키워라. 아주 도발적이고 자신감이 넘쳐 보이네요. 그렇습니다. 저는 근데 맘단위를 보면서 민주당이 유권자의 마음을 얻기 위해 어떻게 하는지를 좀 배웠을 거라고 생각을 합니다. 네네. 그동안 이제 민주당 진보 진영은 뭐 인종 문제, 젠더 문제, 소위 말해서 PC, 뭐 정치적 올바름 이런 정체성 정치에 이제 좌지우지되면서 유권자들과 괴리가 있었고 또 그래서 유권자로부터 외면을 받았다는 해석이 있는데요. 그런데 맘단위는 이제 주거, 교통, 그다음에 공공 서비스처럼 생활 현안을 들고 나왔어요. 네. 이제 물론 100만 채 아파트 임대료 동결같이 좀 현실성 떨어지는 그런 공약도 있습니다. 그리고 사람들도 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 유권자들이 이 맘단위를 선택한 것은 뉴욕에 큰 변화를 일으킬 수 있다는 기대를 가지고 맘단위에게 베팅한 거라고 해석을 해야 될 것 같습니다. 새로운 이 놀라운 변화. 시당이 네. 이끄는 변화가 참 궁금해지고요. 어쨌거나 지금 미국에게 있어 급선무는 셧다운 종결 아니겠어요? 네, 맞습니다. 그러니까 최근에 이제 몇 가지 좀 심상치 않은 시그널이 좀 나오는 게 있는데요. 미국의 이제 치폴레라고 젊은이들 사이에서 건강한 패스트푸드 열풍을 이제 불러일으킨 멕시칸 음식점이 있거든요. 식당이군요. 네, 그렇습니다. 근데 이게 지난달 30일에 이 치폴레 주가가요, 하루 만에 주가가 무려 18%가 넘게 폭락을 했습니다. 왜요? 이게 예전에 음식에서 노로바이러스 나왔을 때도 이렇게 낙폭이 크진 않았거든요. 네네. 이유를 보니까 주소비층이 2030이나 저소득층이거든요. 네. 이들이 경제적으로 어려워지니까요, 외식을 포기하고 있다, 이제 이런 지적이 나오는 거죠. 그리고 또 다른 이제 시그널로, 또 다른 케이스로 볼 수 있는 게 미국 사람들이 이렇게 경제적으로 어려워지면 대출 연체가 시작이 되잖아요. 근데 대출 연체가 되더라도 마지막까지 막는 게 있습니다. 그게 바로 자동차 대출 연체거든요. 자동차. 네, 이제 미국에서는 근로를 하든지 뭘 하든지 간에 자동차가 필수지 않습니까? 맞아요. 차 없으면 살 네, 수가 그렇습니다. 근데 이 저소득층에서요, 자동차 할부금을 2달 이상 연체한 비율이요, 코로나 때보다도 지금 높아졌습니다. 아니, 얼마나 힘들면 그럴까요? 네, 그렇죠. 반면에요,
고소득층은 가계 순자산이 늘어나고 있죠. 투자 수익 같은 것 때문에요. 네. 결국에는 K자라고 하죠. K자는 이렇게 상단하고 이렇게 하단으로 이렇게 갈라지게 되는데 예. 전형적인 경제 양극화가 심화되고 있는 거고요. 네. 이럴 때일수록 정부가 이 K자의 하단인 저소득층한테 대출 지원을 확대해 줘야 되는데 이게 셧다운으로 지금 막혀 있는 겁니다. 맞습니다. 아니 뭐 당장 식료품 지급까지 끊겼다고 하니까 네, 그렇습니다. 이게 정말 보통 일이 아니고 어떻게 해결될 수 있을지 지켜봐야겠습니다.